ओम अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत अष्टमर्चत अर्चत प्रार्चत बृहत्सामक्षत्रवृतवृद्धपुष्ट्रियं दृष्टिघोरस्रोधं वीरम् इन्द्रस्वमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वादेन ज्योतिष्मतीं त्वाधरधजामि ज्योतिष्सुतं माघोगामिष्वपुरुषं जगतः ओम ज्योतिष्मतीं त्वाधरधजामि ज्योतिष्कृतं ओम दीपेश्वराधवेदोपद्धरं नृढधिं उत्तिष्ठन्तो भूतविशानाय ते भूमिमरकाः एते सामविरोधेन ब्रह्मः अर्धपृथिव्यां जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे च काब्धे मेरोदक्षदिग्भागे नमास्या नूतनचलचित्र कन्दुकूरीनामधेयस्य सह कुटुम्बस्य सह बान्धवानाम् एवं भारतवर्षगोत्रोद्भवस्य यजमानस्य रामलोकैशास्त्रीनामधेयस्य यजमानस्य सह कुटुम्बानाम् एवं गोत्रोद्भवस्य वरवराजनामधेयस्य सह कुटुम्बस्य सह बान्धवानाम् ओम गणेशस्य मुखे विष्णु ओम गणेशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमासे कलेशाम्भुसमाश्रिताः ओम आगणके एषुधावत पवित्रे परेक्षिते तेषो वन्दते आवो वाजगोदरमं विश्वभूतान्यवप्राणाव यधोस्यावः सत्यमाव सर्वा देवता कवीनामुपवश्रवस्तमं ज्येष्ठराणं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसाधनं महागणाधिपतये नमः साङ्गं सायुधं समाहनं सशक्ति पत्नी पुत्रपरिवारवेदां समर्पयामि महागणाधिपतये नमः प्राणां शुद्ध आचमनं समर्पयामि महालक्ष्मी देव्या प्रीत्यर्थम् ओम गणगणनिकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम वक्रतुण्डाय नमः ओम सूर्यकर्णाय नमः ओम हिरम्बाय नमः ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय महागणाधिपतये नमः नानाविध परिमलपत्रकुसुमान् समर्पयामि नमस्करोमि महालक्ष्मी देव्या प्रीत्यामि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु समर्पयामि विनुमुखमण्डले आगमधानः महेरणायत्रदेव योगश्वतमवर्धप्रतिभानवीरः उदरीरिवमग्रः अस्मारण्यमापोयक्षयाय नमः आपोदिर्धानः दानं समर्पयामि आराधनबुद्ध आगमनं समर्पयामि वस्त्रार्थो अक्षदानं समर्पयामि उपवीतार्थो अक्षदानं समर्पयामि दिव्यस्वद्रव्यान् समर्पयामि भगवन्तं आराधनं कर्तेन भगवन्तं मदः पुष्पैः पूजयामः ओम महालक्ष्मी देव्या प्रीत्यर्थं लक्ष्मी नमः ओम विद्यायै नमः ओम सर्वभूतहितप्रदायै नमः ओम सिद्धायै नमः ओम विभूत्यै नमः ओम सुरभ्ये नमः ओम परमात्मिकाय नमः ओम वादे नमः ओम पद्मालयाय नमः ओम पद्मायै नमः ओम वृद्धये नमः ओम अनघाय नमः ओम मरिवल्लभाय नमः ओम मधोकाय नमः ओम लोकमात्रे नमः ओम पद्मप्रियाय नमः ओम पद्महस्ताय नमः ओम पद्माक्षे नमः ओम देवी नमः ओम सर्वभद्रभवारिण्ये नमः ओम नमः दुर्गाय नमः कविगुं संध्यागामाधिचिन्तनाना आसन्नापात्रोजनेन्द्रदेवाः ओम भूर्महस्य देवानामपि बृहस्पतिप्रसूधास्तानो मुञ्झन् वगुम्मदः इमान् फलसहितनैवेद्यान् निवेदयामि ओम भूर्भुवस्वरो ओम अफलनीर्याभरापुष्पाजासपुष्पिनी बृहस्पतिप्रसूधा स्थानो मुञ्झन्तमोहसः फलवनोरथं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं यस्मात्स्यां प्रधानेन अतः शान्तिं प्रयच्छमि याफलनीर्याभरापुष्पाजासपुष्पिनी बृहस्पतिप्रसूधा स्थानो मुञ्झन्तमोहसः इमान् फलसहितनैवेद्यासपुष्पिनी स्थानो मुञ्झन् अर्चत प्रार्चत फलं मनोरथं पुत्रपौत्रप्रवर्धनो यस्मास्यां प्रधानेन अतः शान्तिं प्रयच्छमे शिवमेस्य अतः शान्तिं प्रयच्छमे या फलनीर्याभरापुष्पाजासपुष्पिनी बृहस्पति पुत्रपौत्रप्रवर्धनो यस्मास्यार्गम्यस्य अतः शान्तिं प्रयच्छमे इमान् फलसहित नैवेद्यान् या फलनीर्याभरापुष्पाजासपुष्पिनी बृहस्पतिप्रसूधा स्थानो सुवर्चत अर्चत प्रार्चत या फलनीर्याभरापुष्पाजासपुष्पिनी बृहस्पतिप्रसूधा स्थानो फलं मनोरथं पुत्रपौत्रप्रवर्धनो यस्य शिवं मे सिद्धिलभट्टसभा
ओम प्राणाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम नमः नैवेद्यं समर्पयामि देवते वाणिज्योत्पयामि ओम मधुव्योदादेवी एकदा ब्रह्मणमुपहरति एकदैवैरमान आजुदेवो दधाति प्रियकानदाय कल्याणनिधये निधेऽर्थिता दिवेन्द्रदिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् अस्तु श्रीहस्रकपूरी वासना पाठोदे श्रीहस्रगजनादाय देवराजाय मङ्गलम् कमलापुरकस्तूरी कन्धमान्तरवन्दे यादवादिवासाय सम्मत्पुत्राय मङ्गलम् आत्मने सुभद्राय श्रीगणनाथाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनमदेर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वजामि नमस्कारोमि महालक्ष्मी सकल देवता सुप्रियता ओम यज्ञेने देवास्तान्तरमाणिकमान्यासन्न देहरागं महिमानसरन्ति देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रस्राग्निस्सराष्ट्र धारयतां ध्रुवं ध्रुवं ध्रुवेण हविषः तस्मै देवा अधिप्रपन्न अयं च ब्रह्मणस्पतिः सिद्धिरस्तु दिग्विजयोस्तु मनोवाञ्छाप्रसिद्धिर्तेन Action! Sadhulama Film Productions, Jin, Muhurtam Shot, all the best. ఇప్పుడు మన టైం వచ్చింది వెళ్దాం శబ్దం Got it. నమస్కారం. యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ టీమ్, ముఖ్యంగా ప్రొడ్యూసర్ గారు నిఖిల్ గారికి, డెబ్యూ కదా చిన్మయ్ రామ్ డైరెక్టర్ గారికి, అలాగే ఇప్పుడే వచ్చి చూశాను సహ నిర్మాత ఉంది అక్కడ. వరదరాజ్ ఈజ్ ఏ డియర్ ఫ్రెండ్. మనకి ఈ పాన్ ఇండియా సినిమాలు ఏవైనా కానీ కన్నడలోకి డబ్బు అవుతాయి అంటే దానికి ఈవెన్చువల్గా వరదరాజు చిక్కబళ్ళాపూర్ గారి రైటరు, మంచి ఫ్రెండ్. ఆయన దీంతో సహా నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారని తెలిసింది. ఈ ఫంక్షన్ రావడానికి తనే కారణం. సో తను సహా నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారంటే నాకు ఇంకా సంతోషం అనిపించింది. ఇది నా సినిమా. ఈ యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ టీమ్కి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. జిన్ మంచి టేబుల్, తర్వాత మోషన్ పోస్టర్ చక్కగా ఉంది. సో ఈ సభలో మా అన్నయ్య గారు రాజ్ కందుకూరి గారితో కలిసి పాలు పంచుకోవడం సంతోషంగా ఉంది. ఇది వీళ్ళు బెంగళూరు వాళ్ళు అయినప్పటికీ ఇది కన్నడం తెలుగు రెండిట్లోనూ బైలింగుల్గా తీస్తారని చెప్పారు నాకు. అలాగే హీరో అమిత్ రావు గారు, ఆయన స్వతహాగా డైరెక్టర్ కమ్ ఆర్టిస్టు. ఆయన తీసినటువంటి ఏదో ఒక సినిమాకి 75 అవార్డులు వచ్చాయట. సో మంచి పర్ఫార్మరు. సో మంచి టీము, మంచి టాలెంటెడ్ టీమ్ ఈజ్ ఇన్ ప్లేస్. ఈ సినిమా 2 భాషల్లోనూ మంచి విజయవంతం కావాలని ఆశిస్తూ ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. మిత్రులకు స్వాగతం. జిన్ టైటిల్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. నిఖిల్ గౌడ గారు నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా, వరదరాజు గారు కో ప్రొడ్యూసర్గా, అలాగే చిన్మయ్ రామ్ గారి దర్శకత్వంలో అమిత్ రావు హీరోగా చేస్తున్న సినిమా.
పర్టికులర్లీ ఈ జానర్ ఉన్న సినిమాలకి కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉంటుంది. మీరు కరెక్ట్గా భయపెట్టగలిగితే దానికి పబ్లిసిటీ అదే తెచ్చుకుంటుంది. ఆ భయమే పబ్లిసిటీ తీసుకొస్తుంది. అది గట్టిగా నమ్ముతాను నేను. నేను ఇప్పటిదా చూసిన కంటెంట్ ఇప్పుడు రిలీజ్ చేసినటువంటిది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. మీరే కనుక 2 hours గట్టిగా భయపెట్టి కరెక్ట్గా కూర్చోబెట్టగలిగితే ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తుంది. ఇందులో అది ఉందని నమ్ముతాను నేను. ఎందుకంటే వరదరాజు గారి రైటింగ్ బాగుంటుంది నాకు తెలుసు. సో ఈ సపోర్ట్, ఆయన సపోర్ట్ తోటి ఇది ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది ఈ సినిమా. నాకు అలాగే మా సోదరులు రామజోగ శాస్త్రి గారితో ఇవాళ అనుకోకుండా కాసేపు స్పెండ్ చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా దానికి చాలా ఆనందిస్తున్నాను. సో ఈ సినిమాని, చిన్న సినిమాని గట్టిగా సపోర్ట్ చేయండి. 2 లాంగ్వేజ్లో రాబోతోంది. విష్ దిస్ ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ జిన్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ గ్రేట్ లక్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. డిఓపి ఫోర్త్ ఫిలిం ఇది, తెలుగులో ఫస్ట్ ఫిలిం. కన్నడలో ఒక 3 మూవీ చేశాను. ఇక్కడ అంతా తెలుగు నాకు రాదు. ఇక నెక్స్ట్ టైం టీజర్ ఏమో ట్రైలర్ లాంచ్ అవుతుంది కదా, ఆ టైంలో ఇంకా చాలా నచ్చుకుంటే మాట్లాడతాను చెప్తున్నా. థ్యాంక్ యూ. అయిపోయింది. మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. మా గురువు గారు, నాకు మార్గదర్శకులైనటువంటి శ్రీ సరస్వతి పుత్రులైన రామజోగ శాస్త్రి గారికి మరియు శ్రీ రాజ్ కందుకూరి గారు సార్, ఆయన చాలా సపోర్టివ్గా ఒక చిన్న సినిమా అని చూడకుండా వచ్చి సపోర్ట్ చేసినందుకు నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. సార్ని పిలువగానే ఇది నువ్వు చేస్తున్న సినిమానా అన్నారు. అవును సార్ అంటే, సరే అయితే వస్తాలే. మామూలుగా అయితే నాకు అలవాటు లేదు ఇలాంటి ఈవెంట్స్ రావడం, కానీ నీకోసం వస్తానన్నారు శాస్త్రి గారు. సో ఆయనకి నా పాదాభివందనం చేస్తున్నాను. సో తర్వాత ఈ సినిమా డైరెక్టర్ మన చిన్మయ రామ్ గారు వచ్చి ఆయన మన ప్రొడ్యూసర్ నిఖిల్తో వచ్చి చెప్పినప్పుడు స్టోరీ ఫస్ట్ టైం వినగానే ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. ఎందుకంటే చాలా సినిమాలు మనం చూస్తుంటాం, హర్రర్ జోనర్లో, సైఫై జోనర్ చూస్తుంటాం, కానీ ఈ కాన్సెప్ట్తో వచ్చే నాకు తెలిసి ఇండియాలోనే ఫస్ట్ సినిమా ఈ కాన్సెప్ట్తో వస్తుంది అని నాకు అనిపించింది. సో స్టోరీ నచ్చగానే ఇమీడియట్గా చేద్దామన్నాను. చాలా బాగుంది, స్టోరీ చాలా బాగుంది. సో దానికి తగ్గట్టుగా డైలాగ్స్ ఆడడం జరిగింది. వీళ్ళని తొందరగా మీ ముందుకు వస్తున్నాం. సో ఆర్టిస్ట్ అమిత్ రావు గారి గురించి చాలా విన్నాను ఇంతకుముందు కూడా. సో ఆయన ఒక యద్భావం తద్భవతి అనే ఒక సినిమా తీశారు యాజ్ ఎ డైరెక్టర్, అండ్ ఒక సింగిల్ ఆర్టిస్ట్ 3 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి దాంట్లో. సో ఆ సినిమాకి 75 అవార్డ్స్ వచ్చాయి యాక్చువల్లీ. సో అంత టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ కమ్ ఆర్టిస్ట్. సో ఆయన ఈ సినిమాలో భాగంగా ఉండడం వల్ల ఇట్స్ అ ప్లస్ పాయింట్ ఫర్ ద మూవీ. అలాగే మన డిఓపి గారు సునీల్ గారు కావచ్చు, మ్యూజిక్ ఇచ్చిన మన అలెక్స్ గారు. సో అందరూ మంచి టీం యాక్చువల్లీ. చిన్న టీం అయినా కూడా మాది ఒక మంచి సినిమాని ప్రేక్షకులకు ఇవ్వాలి. అట్ ఏ టైం సైమిల్టేనియస్గా కన్నడ తెలుగు 2 కూడా తీస్తున్నాం. తెలుగులోనే ముహూర్తం స్టార్ట్ చేశాను ఈరోజు. సో మీ త్వరగా సమ్మర్లోగా మీ ముందుకు రావడానికి ప్రయత్నిస్తాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు చిన్మయ రామ్. ఇది నా డెబ్యూ మూవీ. ఫస్ట్ టైం నేను మా డైరెక్టర్కి స్టోరీ చెప్పడానికి ప్రొడ్యూసర్ కొంచెం నర్వస్ ఉన్నాను. ఫస్ట్ ప్రెస్ మీటు చెప్పడానికి వెళ్ళాను. ఆయనకు కూడా ఏమో స్టోరీ అర్థం అవ్వలేదు. అన్నీ విన్న తర్వాత నాకేమో అర్థం అవ్వలేదు. సార్, మీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది, మీరు చేయండి, నేను మీకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తానన్నారు. కానీ ఈ స్టోరీ మేము అరౌండ్ ఒక 4 years నుంచి మేము స్టార్ట్ చేసుకుని స్టోరీ బిల్డ్ చేసుకుని వచ్చాను. జిన్ అంటే ఇప్పుడు మా వరల్డ్ ఎలాగుందో జిన్ది అలాగే సేమ్ ఒకటి వరల్డ్ ఉంది. దాన్ని దేనికి యూజ్ చేస్తారు, దాంట్లో ఏమేమి అవుతాయి, గుడ్ ఏంటి, బ్యాడ్ ఏంటి, ఆల్మోస్ట్గా ఇండియాలో జిన్ గురించి ఎవరు రాలేదు ఇక్కవరకు. ఏదైనా న్యూ తీసుకొద్దామని ఇది నా ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్. ఇంకోటి ఉన్నాడు నా ఫ్రెండ్ పర్వేజ్ సింబా అని, ఆయన నేను కూర్చుని ఇదన్నీ రెడీ చేసాము. ఇప్పుడు షూటింగ్ ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్లో షూటింగ్ ఇక్కడే రెడీ చేసుకున్నాము చేయడానికి. ఇంకేంటంటే మీకు ప్రశ్నలు ఉంటే అడిగితే క్వశ్చన్ చెప్తా. ఫస్ట్ టైం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. సో మీరు అలాంటి మోషన్ పోస్టర్ చూపించిన ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చిన శ్రీ రామజోగయ్య శాస్త్రి గారికి మరియు రాజ్ కందకూరి గారికి నా ప్రణామాలు ಹಾಗೂ స్వాగతం కోరుతుంటాను. అలాగే ఈ సభకి వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ పేరు పేరున స్వాగతం కోరుతున్నాను. సో
ఇది మాకు డెబ్యూ ఫిలం నేను కూడా. సో దీనికన్నా ముందు నేను చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ చేసి ఉండేవాడిని కన్నడలో. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఫిలం. వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ లీడ్గా చేస్తున్నాను ఈ ఫిలంలో. ఈ ఫిలం కథ పుట్టింది ఎలా అంటే, మన డైరెక్టర్ రామ్ సార్ గారు ಹಾಗೂ ఇంకొక నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు సింబా అని, వాళ్ళిద్దరూ కలిసి తనకు ఒక డ్రీమ్ వచ్చింది. ఆ డ్రీమ్ని ఆడు డెవలప్ చేస్తూ 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 ఒక పెద్ద కథ అయ్యింది. ఆ కథని 2.5 అవర్స్లో మేము ప్యాక్ చేసి పెట్టాలి, ఒక కంటెంట్ బేస్డ్ స్టోరీ లాగా. సో అది చేయడానికి దగ్గర దగ్గర చాలా టైం పట్టింది. ఆ తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ వచ్చిన హర్డల్ ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్ని వెతకాలి. సో అదే టైంకి కరెక్ట్గా మాకు నిఖిల్ సార్ కలిశారు. సో వాళ్ళకి స్టోరీ చెప్పినాం, సరికి కూడా అర్థం కాలేదు. అంటే మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధానమైనా, మేము వాళ్ళకి చెప్పిన ఇన్పుట్స్ అయినా, వాళ్ళు చెప్పింది వింటే నాకేం అర్థం కాలేదు, కానీ ఈ స్టోరీలో ఏదో ఒక మ్యాజిక్ ఉంది, మీరు చేయండి, నేను సపోర్ట్ చేస్తా ప్రొడ్యూస్ చేసి అన్నారు. సో అదే టైంకి మాకు కో ప్రొడ్యూసర్గా వరదరాజ్ సార్ కూడా సపోర్ట్ చేశారు. సో ఇద్దరికి నేను చాలా రుణపడి ఉంటాను. ಹಾಗೂ థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ సార్, అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీవన్. ధన్యవాదాలు. ఇది నా ఫస్ట్ మూవీ. ఇది ఫస్ట్ డైరెక్టర్ వచ్చి నాకు స్టోరీ చెప్పిందే, అప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు. ఆ మీటికి మేము ప్లాన్ చేసి స్టార్ట్ చేసాము. నెక్స్ట్ వీక్ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాము. కర్ణాటక ఆ మీటికి ఆంధ్ర బార్డర్లో చేస్తామని ప్లాన్ చేసిండాము. థ్యాంక్ యూ. వచ్చింది అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు అమిత్. తెలుగు అర్థమవుతుంది, మాట్లాడేందుకు ఫ్లూయెన్సీ లేదు, సో ఐ గో విత్ ఇంగ్లీష్, క్షమించండి. రాజ్ సార్ అండ్ రామ్ జోగి సార్, a warm welcome to you. Thanks a lot for making it for the press meet today. Your blessings are much needed. And yeah, both of them were like arthamavaledu. See, because it's got a complicated screenplay. Some things are like while you narrate a story, it can't be understood, but it has to be watched. Visual impact makes it is more effective. So he had confidence on our director, and he said, "Okay, we'll go ahead." And as they said, Parvez Simba and director Sir Chinmay Ram, both of them were very much involved in the subject of Jin. Parvez Simba, he couldn't make it because he's got his wedding next week, so he couldn't make it. And as you watched the motion poster, which is done of course with the guidance of Chinmay Ram and Mani, who's done the motion poster. They have given a very impactful motion poster, I guess, I believe. Mani, please. He's done the motion poster, of course, with the guidance of director sir. And they have got a very effective motion poster, I guess, I believe. So I've been a Telugu movie fan right from my childhood days. I watched a lot of Telugu movies, and my generation is like, I'm a Chiranjeevi sir fan. And I watched like all the movies right from there. So I'm very much excited to be making my debut in Telugu. I'm very much excited. I request all the press media to support our team, me, and shower your blessings. Very much needed. Yes, thank you. Thanks a lot.